श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चलन्मेयामलोचना नवचंपक पुष्पाभा नासा दंड विराजिता सारा कांति तिरस्कारे नासा भरणभासुरा कलभू नव विक्रम बिंबश्री लंकार वीरवरचरा शुद्ध विद्या पुराकार कृष्णयंतरा निजसल्लभ माधुर्य विनिर्वचना कलोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्ना मणिकृपण सदाधार रासमुनेय मध्यमा सरनपादल मध्य पट्टबंधवलित्रया अरुणारुण कौसुम्भारा माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजिता इंद्रगोप परिक्षिप्त प्रदान्विता नरलीति सज्जना नमज्जन तमोगुण पदद्वय प्रभाजाला पराकृत सेवती सर्वारुण नवद्यागी सर्वाभरणभूषिता सेवकामेश्वरांगनाक्षी कामदायिनी देवश्रीगण संहर्ता सूर्यमाहात्मवैभव भण्डासुरवधोयुक्ता शक्तिसेनाधिष्ठासा कोटि कोटि विभावृता चक्रराजरूढा सर्वायुध परिष्कृता नित्या पराक्रमाटोपा निरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्र कामेश्वर महालोक कल्पित श्री गणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र नारायण दशाकृति महापाशुपतास्याग्नि निधाष्टमहेन्द्रादि देव संस्कृत वैभव हरिनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधि कुलामृते रसिका कुलसंकेत पालिनी कुलांगना कुलांतस्थ कुलरिणी कुलयोगिनी अकुलासमयंतस्थ प्रिया भक्तिगम्या भक्तिवस्याभयापः शाम्भवी सारदाराध्य सर्वाणि सर्वदायिनी शान्भञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्य निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निर्मलवा नित्यमुक्ता निष्कलंका निर्वादिनीश्वरा निराकारा मदनी निर्मला मदनासिनी निश्चिन्ता निरलंकारा निर्मोहा मोहनासिनी निर्ममा मनदाहनी निसंशया संशयज्ञी निर्भवा भवनासिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा वेदनासिनी निर्नाशा मृत्युमदनी निश्चिता सर्वज्ञा सान्द्रकर सर्वयज्ञात्मिका सर्वतंत्र रूपा मनोन्मणि महेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी गुणप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासर्पा महाशक्ति महातिथि महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा प्रकलाधरा चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतन पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पंचप्रेता सनासीना नभवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपाद ब्रह्मकीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञारूपनिपुलिका सकलापम संदोह सिद्धि संपूर्णमौखिका पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका नादनिधना हरि ब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नादरूपा नामरूपा विवर्जिता नीकारी नीमती हृद्या हेयोपादेवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रवती कलालापा कांता कादम्बरी प्रिया वरदलावा मनयना वारुणी मनविफला भाषण्डा सदाचार प्रवर्तिका तापत्रया संतप्ता समाक्रांतचंद्रिका तरुणीका साराज्य धर्मज्ञा तमोपः चित्तसत्पदरक्षा मध्यमा वैकरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणराणी कृतज्ञा कामपूजिता शृंगार संपूर्ण जया जालंधरस्थिता पूर्व्यानपीठ निलया बिंदु मंडलवासिनी प्रभोया प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता शरणदेवता युक्ता शाकुण्य परिपूरिता नित्यक्रिया निर्ममा निर्वाण सुखदायिनी नित्या षोडशिका रूपा श्रीकंठाब्दश्रेयिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृति आराध्या शिवमूर्ति शिवहरि शिवप्रिया शिवपरा शिष्येशा शिष्यपूजात्मिका गायत्री व्याहृति संध्या निजवृंदनिषेविता तद्वासना విజయలక్ష్మి నా పేరు. నేను గత 2000 వెంకటకృష్ణ అన్నమాచార్య సంస్థ అనే పేరుతో మొట్టమొదట ఒక 150 మంది మహిళలు ఉండేవారు నా దగ్గర. కానీ పిల్లలు అలాగా 150 మందితో ఉన్న నేను
రెక్కలొచ్చి ఎగిరిపోయిన పిల్లలు ఎంతోమంది వేరే వేరే సంస్థలు యాడ్ అయ్యాయి అనమాట. అది కూడా భాగ్యమే అని చెప్పుకోవాలి. అది మన ఇల్లే, కాకపోతే వేరే ఇంటికి వెళ్ళారు ఇల్లు చాలక. సో అలా అనుకుంటే కనుక చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ వస్తుంది. 2010 నుంచి ఇప్పటికీ ఖచ్చితంగా ఒక 15 సంవత్సరాలు బట్టి ఒక సంస్థని నడుపుతూ ఆ సంస్థ ఏ రకంగా డెవలప్ అయింది అనేది అసలు మాకే అర్థం కాలేదు. ఒక్కటి అర్థమైంది, అది ఏమిటి అంటే భగవంతుడు అనేవాడు మన దగ్గరే ఉంటాడు, ఆయన నడుపుతాడు. మనం ఎవరు నడవడానికి? ఒక అడుగు ముందు ఆయన వైపు మనం వెయ్యాలి అంతే. సంస్థ ఓపెన్ చేసేంత వరకే నా బాధ్యత, తర్వాత అది నా బాధ్యత కాదు. స్వామివారి కృపతో వెళ్ళిపోయాం అనమాట. ఈ 15 సంవత్సరాల్లో ఒక అడుగు మేము వేస్తే స్వామివారు 10 అడుగులు నడిపించారు స్టార్టింగ్లో. తర్వాత మేము 10 అడుగులు వేసాము, ఆయన 100కి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత మేము 100 వేసాము, అతను 1000కి వెళ్ళిపోయారు. మేము వేల వేస్తున్నాం అతనితో పాటు, అది లక్షలు కోట్లు దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అనమాట. సో ఈ రకంగా ఎంత అద్భుతాలు అంటే ఒకట ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉండొచ్చు. మరి అటువంటి స్వామి గురించి ఈరోజు లక్ష్మీదేవి ఆ తల్లి గురించి మీరు ముందు పొగుడుతూ లలిత సహస్రనామాన్ని చదివిన తర్వాత శ్రీవారు ఎంత పొంగిపోతూ ఉంటారో, ఒక అద్భుతంగా పడే కదా లక్ష్మి ఈరోజు పిల్లలందరూ అని శ్రీవారు రాత్రి ఖచ్చితంగా ముచ్చటిస్తారు అమ్మతో. అమ్మ కూడా అవునండి వాళ్ళ ఏకాదశి కదా, ఎంతో చక్కగా వచ్చారు, ఎక్కడి నుంచో వచ్చి చాలా గణగణగణ చాలా చక్కగా వాళ్ళు చదివారు. అయితే ఆ తర్వాత భాగం కూడా బాగుంది కదా అంటే, ఆ తర్వాత భాగం ఏముంది ఇంకా శ్రీనివాసుడిదే. సో సుందరకాండ, ఏ రకంగా ఈ సుందరకాండ పాడాలి అనడానికి మాకు కూడా తెలీదు. కానీ చాలామంది మాట్లాడింది ఏమిటి అంటే, ఈ మొత్తం ఈ కలియుగంలో అంటే కృతయుగం నుంచి వద్దాం మనం. కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. కృతయుగంలో నారసింహుడు మన పక్కనే ఉన్నాడు, లక్ష్మీ నారసింహుడు. ఎంతో ఆనందపడ్డాను. ఇప్పుడు మా తమ్ముడు తను చెప్పడం ఏంటి అంటే, నేను ఇవాళ చూసినా కూడా ఆ నామం పెట్టుకున్నవాడు ఆ తమ్ముడే అవుతాడు అనుకుని తమ్ముడు అని పిలిచాను. సో ఈ తమ్ముడి ఇంట్లో ఇవాళ కూర్చుని ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాము అంటే అది ఒక భాగ్యం. ఏ జన్మ సంకల్ప బలమో తెలియదు. అందరం కూర్చుని ఒక సత్సంగ ప్రభావంతో మనం చేస్తున్నాం. ఒక్కళ్ళమే చేస్తే అది అందంగా ఉండదు, నలుగురు కూర్చుని చేస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట. దాన్నే సత్సంగం అన్నారు. సరే, మరి ఇలాంటి ఈ రోజున ఒక ఏకాదశి దగ్గరగా ఉన్నాడు లక్ష్మీ నరసింహుడు. ఉగ్ర నరసింహుడే కానీ చాలా మంచివాడు. ఎందుకు అంటే ఆయనంత చల్లదనం ఎవరికీ ఉండదట. ఆయన పేరు ఉగ్ర నరసింహమూర్తి అంతవరకే. కానీ ఆయన చూసే చూపు భక్తుల మీద చాలా గంధంతో సమానం ఆ చూపు. ఎందుకు అంటే మన ఇలవేలుపు, విశాఖపట్నంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇలవేలుపు ఎవరు అంటే ఆ లక్ష్మీ నరసింహుడే దగ్గరగా ఉన్నాడు. అటువంటి నరసింహుడిని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఇందాక మా తమ్ముడు వచ్చి నా దగ్గర చిన్న మాట చెప్పారు. ఏమని అంటే చేసుకుంటాను. అయితే అక్కడ ఎలా అంటే ఒక పెద్ద ప్రాంగణం, చాలామంది వెళ్ళే ఉంటారు అక్కడికి. ఆ పూల మంటపానికి పువ్వులు అందిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ కట్టే వాళ్ళకి శ్రీవారి సేవకులు ఎంతోమంది వస్తూ ఉంటారు. ఆ పువ్వులు అందించేటప్పుడు అక్కడ మామూలుగా నూలు దారంతో ఖచ్చితంగా కట్టరు, అది మడికి పనికిరాదు అంటారు. అరటి నార తీసుకుని ఆ అరటి నారని నీళ్ళల్లో తడిపి ఒక అరటి నారని ఒక సన్నపటి దారాల కింద తీస్తూ ఉంటారు. తీసిన తర్వాత ఆ దారాలు అక్కడ పెట్టుకొని అరటి నారని చేత్తో పట్టుకొని 3-4 వెయ్యాలి. ఎందుకంటే అది దండ పెద్దది. ఎంత పెద్దది మనకి కావాలి అంటే అన్ని కలపాలన్నమాట, అంతమందిని కలపాలి. మనకి ఇప్పుడు ఎంత గొంతులు వినిపించాయి అంటే ఒక్కడే అయితే అది వినబడదు. సో ఇంతమంది కూర్చొని పాడారు కనుక అంత బాగా వినబడింది అమ్మకి. అలాగా పెద్ద దండ స్వామివారికి కావాలి అంటే ఆ దండని అన్ని పోగులు తీసుకొని పట్టుకొని పువ్వు పెట్టి ముడి వేయాలి. ముందు ముడి వేసిన తర్వాత పువ్వు పెట్టి ఆ పువ్వుని ఈ అరటి తాడుతో తిప్పాలన్నమాట. వరకు వచ్చే మాలలు ఇవన్నీ కలిపి పొద్దున్న ఒకసారి తోమాల సేవ, సాయంత్రం ఒకసారి తోమాల సేవ జరుగుతాయి. ఆ పువ్వులు అసలు వాడను కూడా వాడవు, అంత ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. కానీ తీసేసి వాటిని తీసుకొచ్చి వేరే బయట ఎన్నో ఉంటాయి కదా తిరుమల, అక్కడ నాద నీరాజన మండపం అని, ఈ మండపం అని, అక్కడ గోల్డ్ అని విగ్రహాలు ఉంటాయి, వాటికి వేస్తూ ఉంటారనమాట. అదొక పెద్ద డ్యూటీ, నిజంగా ఆ పూల డ్యూటీ. అయితే సాయంత్రం మళ్ళీ తోమాల సేవ జరుగుతుంది. దర్శనాలు మట్టికి దర్శనాలు అయిపోతుంటాయి, కానీ లోపల ప్రధాన పూజారులు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు.
మరి ఈ పువ్వులన్నీ వెళ్ళి స్వామి మీద పడతాయి, అవునంటారా కాదంటారా? మనం ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం, మనకి అర్హత ఉందా స్వామిని తాకే అర్హత? మనకి లేదు. కేవలం మహా అయితే, చాలా ఎంతో గొప్ప అయితే కులశేఖర్ ఆళ్వార్ పడి వరకు వెళ్ళి ఆ బ్రేక్ దర్శనాన్ని చూసి అలా పక్కకు వచ్చేయాల్సిందే మనం. అండి మేము చాలా అదృష్టవంతులం అండి, మాకు తోమాల సేవ పలికిందండి, మాకు డిప్పులోని మేము తెల్లవారితే తోమాల సేవకు వెళ్తున్నామండి అంటే వెళ్ళొచ్చు తోమాల సేవకి, తోమాల సేవ మొత్తం చూడొచ్చు. కానీ ఎంతవరకు మళ్ళీ ఆ గడప వరకే వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం వెనక్కి వచ్చేయాలి. మరి అటువంటి మనకి అర్హత లేని పనికి మనం ఏ రకంగా స్వామిని తాకగలం? పులమంటపంలో పనిచేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే, నాకు చాలా ఆనందమైన విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరితో చెప్పడం అనేది నాకు ఒక పరిపాటి అయింది. వాళ్ళు అక్కడ చెప్పేవారు పడుతుంది. సో ఆ దండ వెళ్ళి స్వామివారి మెళ్ళలో పడంగానే ఆ పువ్వులకి జీవం ఉంటుంది, అంతే కదా? చెట్టుకి జీవం ఉన్నట్టే చెట్టు పెరుగుతోంది, చెట్టుకి పువ్వు పూస్తుంది. ఆ పువ్వు 24 గంటలు మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ ఆలోచిస్తుంది విపరీతంగా. ఎలా ఆలోచిస్తుంది? అమ్మో ఇప్పుడు నేను ఏమైపోతాను, నేను పుట్టాను, సూర్యుడు ఉదయించాడు, ఆ సూర్యరశ్మి నాకు తగిలి నేను వికసించాను, వికసించిన నేను 24 గంటల తర్వాత ఉండను, మరి నేల కింద రాలిపోతానా, నన్ను ఎవరు కొయ్యరా, దేవుడికి పెట్టరా, లేదా ఎవరైనా అందమైన ఒక ఇల్లాలు జనలోకి వెళ్తానా, లేకపోతే ఏదైనా ఒక అంతిమయాత్రకి నన్ను తీసుకెళ్ళి వేస్తారా, లేకపోతే కిందని నడుచుకుంటూ పిల్లలు మట్టేసి ఆడుకుంటారా నా మీద? అబ్బబ్బబ్బే ఇలా జరగకూడదు, నేను స్వామివారి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని ప్రతి పువ్వు ఏడుస్తుంది. అదే పుష్ప విలాపం. మరి అటువంటి పుష్పం అలా ఏడుస్తున్నప్పుడు ఒక 24 గంటల తన జీవితాల్లో మనకి భగవంతుడు ఇచ్చి పంపించినది 100 సంవత్సరాలు. ఈ 100 సంవత్సరాలు అంటే అనుకుందాం, 100 సంవత్సరాలని ఎప్పుడు ఎవరు వెళ్తారనేది ఆ పరమాత్ముడికి ఎరుక. కానీ పరమాత్ముడికి దగ్గరగా ఉంటే ఖచ్చితంగా యద్భావం తద్భవతి అది తీరుతుంది, అంతే. ఆ స్వామికి దగ్గరగా ఉండాలి. ఏదైనా పర్వాలేదు, ఇప్పుడు మీరు చదివిన లలిత సహస్రనామం అయినా, విష్ణు సహస్రనామం అయినా, సుందరకాండ అయినా, సౌందర్య లహరి అయినా, హనుమాన్ చాలీస అయినా, ఏదైనా ఒక రామకోటి రాసినా ఏదైనా పర్వాలేదు, స్వామికి దగ్గర. ఏదండి మేము ఇవన్నీ చేయలేం, కానీ మా ఇంటి పక్కనే ఒక మంచి గుడి ఉందండి, నేను ప్రతిరోజు పొద్దున్నే లేచి గుడిలోకి వెళ్ళి అక్కడ కాసేపు తుడిచేసి హెల్ప్ చేసి వస్తానండి కదా 30 ఏళ్ళ బట్టి. జనం మండపం మీద కూర్చొని ఆవిడ ఆ రోజు గానకచేరీ చేస్తే ఈ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని. మరి మనం కూడా పువ్వులు లాంటి వాళ్ళమైతే మనం ఏమనుకోవాలి? మనం కూడా స్వామి పాదాలని తాకాలని అనుకోవాలి కదా. అటువంటి పాదాల దగ్గర చోటిమ్మని స్వామిని అడగడానికే ఈ కలియుగంలో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆర్చామూర్తిగా 7 కొండల మీద శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడై వకులామాతని తన మెడలో వేసుకుని ఆ శ్రీదేవి భూదేవిని తన హృదయంలో వేసేసుకుని అలాగ నిలబడిపోయాడు. అక్కడ ఎవరి కోసము అంటే, వైకుంఠాన్నైనా విడిచిపెట్టి ఉంటాను కానీ నా భక్తుల్ని నేను విడిచిపెట్టి ఉంటాను అన్నాడు ఆ మహానుభావుడు. మరి మనందరి కోసం కలి ప్రభావం ఎక్కువవుతుందని చెప్పి స్వామి నిలబడిపోయారు. మరి అటువంటి స్వామికి మనం పాదాలకి ఇట్లా చెయ్యి చూపించి, కుడి చేత్తో పాదాలను చూపించి ఎడం చేత్తో దగ్గరికి తీసుకుంటున్నాడు. అది ఎవరిని అంటే, ఆ కుడి చేత్తో తన పాదాలను చూపించిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ పాదాలకి దండం పెట్టుకుని శరణాగతి వేడితే ఆయన ఎక్కడో ఉంటాడు, మన పక్కనే ఉంది, నువ్వు నా దానివి అని చెప్పి తీసుకుంటాడు. మీరు నన్ను ఒక ప్రశ్న అడగచ్చు, ఏమండి పాదాలకి దండం పెట్టకపోతే స్వామి తీసుకోరా అని. చాలా ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి నాకు. ఆయన తండ్రి లాంటి వాడు. ఒకే ఇంట్లో చాలా మంది కుటుంబాల్లో చాలా మంది పిల్లలు ఉంటారు, కానీ ఒక 14 మంది సంతానం ఉన్నారనుకోండి, 14 మందిలో 13 మంది గబగబా వచ్చి ఆ భోజనం చేస్తారు కంచాలు పెట్టుకొని. ఆ తల్లి చూస్తూ ఉంటుంది, ఎవరికి మాట్లాడదు, తండ్రి కూడా చూస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకు ఇలా చూస్తున్నారు అంటే 14వ సంతానం ఇంకా భోంచేయలేదు అని. వాళ్ళకి అంత లెక్క ఉంటుంది. ఆ పిల్లాడు ఎక్కడో తిరిగి అర్ధరాత్రి వస్తూ ఉంటాడు. అందరూ బాగుపడాల్సిన అవసరం లేదు కదా, కొంతమంది చెడుతో తొక్కుతూ ఉంటారు. సో కుటుంబంలో ఒక్కరు బాగుపడినా చాలా బాగుంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఆ తల్లిదండ్రులు. అలా కాదు, పూర్వం చాలామంది బాగుపడేవారు, కానీ మనకి ఒక్క సంతానమే అయినా తల్లిదండ్రులు చూసేవాళ్ళని చాలా తక్కువ మందినే చూస్తున్నాం. మరి అటువంటి శ్రీనివాసుడు ఆ తల్లిదండ్రులు 14వ సంతానానికే వేచి చూస్తున్నప్పుడు భోజనం చెయ్యలేదని శ్రీ
శ్రీనివాసుడు చూడ్డా మనం వెళ్ళకపోతే నాకు దేవుడి మీద నమ్మకమే లేదు అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. కానీ ఆయన మాత్రం ఖచ్చితంగా అలాంటి వాళ్ళని ముందు రప్పించుకుంటాడు ఏదో ఒక మార్గంతో. చాలా సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా మనం. ఆఖరికి మెల్లిగా మిథులా నగరానికి చేర్చాడు విశ్వామిత్రుడు. అక్కడ సీతమ్మతోటి ఎవరు శివధనస్సు విరిస్తే పెళ్ళవుతుంది అనేటప్పటికీ శివధనస్సు రాముడు విరుస్తాడు. విరవంగానే సీతమ్మ వచ్చి దండ పట్టుకొని నిలబడుతుంది. నిలబడంగానే దండ వేయడానికి నువ్వెవరు, వేయించుకోవడానికి నేనెవరిని, మా నాన్నగారిని పిలవండి, మా నాన్నగారికి చెప్పండి, మీరేదో శివధనస్సు విరంగానే నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని అది మీ ఇష్టం, మీరు అన్నారన్నమాట. నేను అందుకు లేదు, నేను క్షత్రియుడిని, నేను వచ్చి శివధనస్సు చూశాను, బాగుంది, నేను ఎత్తి పెట్టాను, మా గురువు గారు చెప్పారు, అది విరిగిపోయింది, అంత మాత్రాన్ని పెళ్లికి మాత్రం నేను ఒప్పుకోను అంటాడు. ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా అలా ఉంటారా? అందమైన పిల్ల ఎస్ అంటే ఎస్, నాన్నగారు మీ కోడలండి, ఆవిడ హిందీ అవనండి, ఇంగ్లీష్ అవనండి, కోడలని చెప్పేస్తున్నారు. అలా కాకుండా రామాయణం చదివితే కనుక, దాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే కనుక రామాయణంలాగా ప్రతి ఇల్లు విలసిల్లుతుంది, చాలా వికసిస్తుంది అని చెప్పడానికే రామాయణం వచ్చింది. ఆ రాముడు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారికి కబురు పెడితే పెళ్లి చేస్తాడు. దశరథ మహారాజు, జనక మహారాజు పెళ్ళైపోయిన తర్వాత సీతమ్మని తీసుకుని అయోధ్యకి వెళ్తాడు. అక్కడ వరకు బాలకాండ ఎండ్ అయింది. సరే, బాలకాండ అని మంచి పేరు పెట్టారు, ఎందుకంటే బాలుడు కనుక రాముడు, బాలకాండ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చింది అయోధ్యకాండ. వీళ్ళిద్దరూ దంపతులిద్దరూ అయోధ్యకి వెళ్ళారు. అయోధ్యలో వాళ్ళిద్దరూ 12 సంవత్సరాలు చాలా ఆనందంగా గడిపారు. సీతమ్మ రాముడు ఎవరినైనా పలకరించేవారు. ఒకవేళ వాళ్ళు పలకరించకపోయి చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి, ఏమైంది అని వీళ్ళు వెళ్ళి పలకరించేవారు. సో ఎవరు పలకరిస్తారని మనం చూడక్కర్లేదు, వాళ్ళు పలకరించకపోయినా మనకి తెలిస్తే వెళ్ళి వాళ్ళని తెలియకపోయినా పలకరించవచ్చు. అలాగా గడిపారు. ఆ ప్రజలందరినీ ఎంతో బాగా చూసుకున్నాడు రాముడు. అందరికీ రాముడు ఒక ఫ్యాన్ అయిపోయాడు. ఫ్యాన్ అన్న కన్నా ఏసీ అయిపోయాడు అనుకోవచ్చు. సో ఆ రకంగా అయిపోయాడు అనమాట. అయిపోయిన తర్వాత 12 సంవత్సరాలు దాటంగానే ఇంకేముంది, కాయికమ్మ వరాలు కోరింది. మందర చెప్పింది, మందర మాటలు విన్నాడు. అంటే వినాలి, తప్పదు. ఒక్కొక్కసారి లోక కళ్యాణం కోసం ఏదైనా జరగాలి. ఆవిడ విని అంతే. రామలక్ష్మణుల్ని వెంటనే అరణ్యానికి పంపించమన్నారు. భరతుడికి పట్టాభిషేకం అన్నారు. రామలక్ష్మణులు వెళ్ళిపోతుంటే దశరథుడు పడిపోయాడు. అయోధ్యకాండ ముగిసింది. రాముడు అరణ్యానికి వెళ్ళాడు. అయోధ్యకాండ అనే పేరు చాలా బాగుంది. ఇక 3వ కాండకు వచ్చాము, అరణ్యకాండ. అరణ్యంలో సీతారాములు తిరుగుతున్నారు. చాలా చోటకి వెళ్ళారు, చాలా దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఒక దగ్గర నీళ్లు పూసుకున్నారు, ఒక దగ్గర బట్టలు తుక్కున్నారు, ఒక దగ్గర పూజ చేసుకున్నారు, ఒక దగ్గర భోజనం చేశారు. ఈ రకంగా సీతారాములు మొత్తం అరణ్యం అంతా లక్ష్మణుడు ముగ్గురు తిరుగుతున్నారు. తిరుగుతుంటే ఎంతో మంది ఋషుల్ని, ఎంతో మందిని కలిశారు. అలా కలిసి అలా మాట్లాడుకున్న తరుణంలో రావణాసురుడు సూర్పడికి వచ్చి చూస్తుంది. చూడంగానే రావణాసురుడు పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు. సీతమ్మని అపహరిస్తాడు. ఇంకా రాముడికి సీతమ్మ ఎక్కడుందో తెలీదు. ఇంకా రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు అయ్యో అయ్యో అని బాధపడుతూ ఏడుస్తూ వెతుకుతూ ఉంటారు. అక్కడితో అరణ్యకాండ పూర్తయింది. ఇంకా 4వ కాండకు వచ్చేటప్పటికి కిష్కింధకాండ. వీళ్ళు పరిచయం అవుతారు. ఎవరు? మన వానరులందరూ కిష్కింధలో ఉంటారు. వాళ్ళు పరిచయం అవుతారు. సుగ్రీవుడు భయపడిపోతాడు. ఏమిటి హనుమ, ఎవరో వస్తున్నారంటే, నీకెందుకు భయం, నువ్వు అలా ఆగు, నేను వెళ్తానని హనుమ చాలా చక్కగా ఒక బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి వాళ్ళని కలుస్తాడు. కలిసిన తర్వాత ఇంకేముంది, అతను రాముడు అని అర్థమైపోతుంది. ఈ మన హనుమ అని రాముడికి అర్థమైపోతుంది. ఆ మాటల చాతుర్యం, చూడు లక్ష్మణ అనంగానే అది చూసి ఇంకా అక్కడి నుంచి రండి మా సుగ్రీవుడికి నేను మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తాను, మా మహారాజు, నేను అతని మంత్రిని హనుమంతు తీసుకుని వచ్చి సుగ్రీవుడికి పరిచయం చేయడం. ఆ తర్వాత రాముడు తన కష్టాన్నంతా చెప్పుకోవడం. ఈ లోపల సుగ్రీవుడు వాలి కథ వేరు. మళ్ళీ వాళ్ళ అన్నదమ్ములు, ఆ వాలి ఏమో నన్ను ఇలా చేశాడు, మోసం చేశాడు, నా భార్యను కూడా అపహరించాడని చెప్పడం. రాముడు వెంటనే అంటాడు, ముందు నా కష్టం కన్నా నీ కష్టాన్ని నేను తీస్తాను అని చెప్పి వాలిని చంపేస్తాడు. చంపిన తర్వాత సుగ్రీవుడిని రాజుగా చేస్తాడు. రాజుగా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలాంటి చల్లని తరుణంలో ఏం మర్చిపోయారా నా పని అంటే, నీ పని ఎలా మర్చిపోతాను అని చెప్పి మళ్ళీ సుగ్రీవుడు బయటకు వచ్చి ఖచ్చితంగా జాంబవంతుడు అందరూ నిలబడి, ఎవరు చేయగలరు ఈ పని, ఎవరు వెతకగలరు అంటే సంపాతి చెప్పాడు. ఎక్కడున్నది సీతమ్మ అంటే లంకలో ఉన్నది, రావణాసురుడు ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు అని సంపాతి చెప్పగా జటాయువు మరణిస్తాడు. జటాయువు వాళ్ళన్న సంపాతి. ఈ సంపాతి చెప్పగా వీళ్ళందరికీ తెలిసి అప్పుడు హనుమంతుల వారు కూర్చుని ఉంటారు. ఎందుకు అలా కూర్చున్నామని అందరూ పొగుడుతారు. హనుమంతుల వారికి ఒక బలహీనత అదేమిటి అంటే, అతన్ని పొగిడితే గానీ అతని బలం తెలియదు అనమాట. ఏ పనైనా అతన్ని పొగడాలి. చిన్నప్పుడు చాలా అల్లరి చేసేవాడు. అందుకే ఈ రోజుకి కూడా మనకి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అల్లరి చేసి రాముడు ఎక్కడున్నాడు అని వెతుకుతూ ఉంటే
రాముడు కనబడతాడు కొండ మీద, అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి రాముడిలో కనబడతాడు. ఓహో ఇక్కడున్నావా రామయ్య అని చెప్పి ఆయన గెంతుతూ ఉంటే ఆయన గెంతులు భరించలేక వాళ్ళమ్మ అంజనేయుని పిలిచిన ఆవిడ పట్టుకోలేక ఆ బలాన్ని ఎక్కడ ఇంకా అతన్ని పట్టుకోలేక మెల్లిగా ఒక 100 మందో 1000 మందో పట్టుకుని ఆయన్ని తీసుకెళ్లి బేడీ లేసి స్వామివారి ఎదురు కండ బేడీ ఆంజనేయ స్వామి రూపంలో అతన్ని పెట్టడం ఈ రోజుకి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సో అటువంటి ఆంజనేయ స్వామిని పొగడటం మొదలు పెడతారు జాంబవంతుడు వీళ్ళందరూ. ఆ పొగడ్తలు పొగుడుతూ ఉంటే ఇంకేముంది, ఈయన ఉబ్బి తప్పిపోయిపోతాడు. తప్పిపోయిపోయి మొదలు పెడతాడు అనమాట, నేను ఇంకా వెళతాను అని. ఎంత చతురత అంటే, ఎంత తెలివంటే హనుమకి. ఒక మంత్రి ఎలా ఉండాలో హనుమని చూసి నేర్చుకోవచ్చు, ఒక భక్తుడు ఎలా ఉన్నాడో హనుమని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. అలాంటి హనుమ ఏం చేస్తారు అంటే, ఆయన ఎవరైనా మనం ఏదైనా పని చెప్తే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ఆలోచించేస్తాం, అది జరుగుతుందా జరగదా అది. అలాంటిది లేదు ఆయనకి, అది జరిగి తీరుతుంది. సీతమ్మని నేను చూసి తీరుతాను, నాకు ఏమైనా ఇవ్వండి అని రాముల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ గుర్తుపెట్టడానికి ఏమైనా ఇవ్వండి అంటే ఒక అంగుళీకాన్ని ఇస్తారు ఆయన. ఆయన మీద శ్రీరామ అని రాసి ఉంటుంది. ఇక్కడికి మేము కూడా ప్రతి సుందరకాండలో ఆ అంగుళీకాన్ని ఇలా ఒకసారి చూపిస్తాం, దాని మీద శ్రీరామ అని రాసి ఉంటుంది, అక్కడ పెడతాం. దాని బలం గురించి నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను. చూడమని కూడా తీసుకొస్తాం, అక్కడ పెడతాం అనమాట. చాలా సుందరకాండల వరకు చేసాం ఇప్పటి వరకు. సో ఈ సుందరకాండ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పడానికి ముందు రామాయణం చెప్పుకొస్తున్నాం. ఈ హనుమ ఆ ఉంగరాన్ని తీసుకుని బయలుదేరుతారు. బయలుదేరి సముద్రం నుంచి వెళ్తూ ఉంటే సముద్రుడు అడ్డుపడతాడు, సురస అడ్డుపడుతుంది. వాళ్ళందరినీ కాదు నేను మళ్ళీ వస్తాను, నేను నాకు ఇప్పుడు ఆహ్వానం కాదు అని చెప్పి బయలుదేరుతాడు. వెళ్ళిన తర్వాత లంకలోకి దిగుతాడు. లంకిని ఎదురవుతుంది. ఆ లంకిని నువ్వెందుకు వచ్చావు అని అడిగితే చూసిపోతానంటాడు ఆయన మర్యాదగా. నువ్వు చూసుకోవడానికి, నువ్వెప్పుడు లోపలికి వెళ్ళడానికి అసలు అనుకోలేదా? వెంటనే ఆడవాళ్ళని ఏమీ అనకూడదు అని మగవాళ్ళకు ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు లేవులేంట రూల్స్, ఆ రోజుల్లో ఆ రూల్ అనమాట. సో ఇది ఆడావిడ ఈవిడ్ని చెప్పకూడదు అని చెప్పి ఓ చిన్న ఇలా చిన్నది ఓ పుష్ ఇస్తాడు. ఇచ్చేటప్పుడు ఆవిడ దొర్లేకి వెళ్ళిపోతుంది, అంత బలసాలు ఆయన. ఆవిడ అలా దొర్లిపోగానే అప్పుడు ఆవిడ అంటుందన్నమాట, ఎవరైతే నన్ను పడగొట్టారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా లంకని ఇంకా ఉండదు, లంక నాకు అర్థమైపోయింది, నువ్వు వెల్కమ్, నువ్వు వెళ్ళిపో, ఇంకా నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది అని చెప్పేటప్పటికీ అగో అటుపక్క వెళ్ళు అని ఆవిడ దారి చూపిస్తుంది. అంతే మన హనుమ లోపలికి వెళ్తారు. లంకలోకి వెళ్ళిన హనుమ సీతమ్మ ఎక్కడుందో వెతుకుతారు. సీతమ్మ ఎక్కడా దొరకదు. సీతమ్మని వెతికి ఏంటి చూస్తూ ఉంటారనమాట. అసలు నేను సీతమ్మని చూడలేదు కదా, ఆవిడ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కదా అనుకునే టైంలో ఒక మహాతల్లి మంచి అంతకత్తె, ఒంటి నిండా నగలు, మంచి పట్టు చీరతో వెలిగిపోతూ అక్కడ పడుకొని ఉంటుంది. ఆవిడ ఎదురు కండా ఒక మహానుభావుడు పడుకొని ఉంటాడు, 10 తలలున్న ఒక మగ మనిషి. చూస్తాడు ఆంజనేయ స్వామి, చూసి గెంతులు గెంతుతాడు. సీతమ్మ దొరికేసింది అనుకుంటాడు. దొరికేసిందని చెప్పి గెంతులు గెంతుతాడు, ముద్దులు పెడతాడు. తోకను తీసుకుని, వాళ్ళకి తోక మహా ఇష్టం వీళ్ళకి వానరులకి, తోకతో ఆడుకుంటాడు. సీతమ్మ దొరికింది అనుకుని మళ్ళీ ఆలోచిస్తాడు, సీతమ్మ ఇలా పరాయి మగవాడు ఎదురుకండా పడుకుంటుందా? పడుకోదు సీతమ్మ, అది కరెక్ట్ కాదు అని అనుకుని, అయ్యో సీతమ్మ ఎలాగా అని ఆలోచిస్తే ఆవిడ మండోదరి అని అనుకుని రావణాసురుడు భార్యని అప్పుడు అనుకుంటాడు, నాకు కొంచెం గర్వం వచ్చింది, నేను లంకకు వచ్చేసాను. లంకకు వచ్చిన తర్వాత నేను కాక ఎవరు రాగలరు ఈ లంకకి నేను అనుకున్నాను. ఇప్పుడు అమ్మో నాకు ఆ గర్వం అడగాలి అని రాముడికి దండం పెడతాడు. రామయ్య మనసా వాచా కర్మణ నువ్వు చూపించు సీతమ్మనని ఆయనకి దండం పెడతాడు. సీతమ్మకి దండం పెడతాడు. తల్లి నేనెవరు నిన్ను చూడటానికి, నువ్వు కనబడి తల్లి అని సీతమ్మకి దండం పెడతాడు. వాళ్ళ నాన్నగారు వాయునందనుడికి దండం పెడతాడు. అందరికీ దండం పెట్టి అగ్నిహోత్రుడికి దండం పెడతాడు. అందరికీ దండం పెట్టిన తర్వాత అశోకవనం కనిపిస్తుంది. అశోకవనం, అప్పటి వరకు అశోకవనం కనబడదు హనుమకి. అశోకవనంలో శిశుపా వృక్షం మీదకి ఎక్కి కూర్చుంటాడు. ఆ ఎక్కి కూర్చున్న హనుమ పైన నుంచి కిందకి చూసేటప్పటికి అక్కడ అమ్మవారు చాలా దిగులు పడి అసలు ఒంటి మీద నగలన్నీ ఆ చెట్టుకి పెట్టేసి ఏం చేయాలో తెలియకుండా సీతమ్మ దీనంగా కూర్చొని సన్నగా అయిపోయి కనిపిస్తుంది అనమాట. చుట్టూ రాక్షసులు ఉంటారు. అప్పుడు హనుమ పిల్లంత అయిపోతారు. అంత పెద్ద రూపంలో అయితే ఎవరైనా గమనిస్తారని ఆయన చూసి అమ్మో ఇవిడే సీతమ్మ, ఖచ్చితంగా అర్థమైందని ఏడుస్తాడు. సీతమ్మ నీకు ఎంత దురవస్థ వచ్చిందా, ఎంత అవస్థ పడుతున్నావు తల్లి అని ఆయన ఏడ్చి అప్పుడు ఆలోచిస్తాడు, నేను ఇప్పుడు ఒక దూకితే ఖచ్చితంగా ఆవిడ భయపడిపోతుంది, గుండాగిపోతుంది, అలా నేను చేయకూడదు, ఈవిడ్ని మెల్లిగా నా దారికి తెచ్చుకోవాలి అని రామకథ వినిపిస్తారు హనుమ. ఆ రామకథని పాడిన తర్వాత సీతమ్మ తలెత్తి చూసిన తర్వాత ఆయన కిందకి దిగుతారు. ఎవరి తల్లి నువ్వు అని అడిగితే
ఆవిడ చెప్పితే ఆవిడ అంటుందన్నమాట, నేను జనక మహారాజు కూతుర్ని, దశరథ మహారాజుకి పెద్ద కోడల్ని, నా భర్త శ్రీరాముడు. ఎప్పుడు భర్త పేరు ముందు చెప్పకూడదు. ఆడవాళ్ళు నాన్నగారి పెంచారు, పెద్ద చేశారు మనల్ని. ఆ నాన్నగారు వేరే వాళ్ళకి కన్యాదానం చేశారు. వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అతను దశరథుడు నాన్న తర్వాత నాన్నంతటి వాడు మామగారు. ఆ మామగారికి దండం పెట్టాలి, ఆ తర్వాత భర్తకి దండం పెట్టాలి అని రామాయణం చెప్తోంది. ఆవిడ అలాగా చేసిందనమాట. చేసి రాముడు పేరు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మ తల్లి నీకేం భయం లేదు, నేను రామదూతని అంటే ఆవిడ భయపడుతుంది. రాక్షసుడి రూపంలో అంటే అనుమానం లేదు, ఇదిగో అంగుళీకం తీసుకో తల్లి అని అంగుళీకాన్ని ఆవిడకి ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చూసి నిజమే ఇది అంగుళీకం, ఇది రాముడిది, నువ్వు నిజంగా హనుమవే అని చెప్పి తొందరగా నా రాముడిని రమ్మను, నన్ను తీసుకెళ్ళమను, 2 నెలలే నాకు గడువు ఇచ్చాడు, 10 నెలలు అయిపోయింది ఆల్రెడీ అని ఆవిడ చెప్తే, ఎందుకమ్మా అంత బాధపడతావు, నాకు వచ్చేసిన భుజాల మీద కూర్చొని నేను నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను, రాముడి దగ్గర నేను దింపేస్తాను అని అంటే ఆవిడ ససామిరా ఒప్పుకోదు. నేను రాను, నా భర్త వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళాలి. ఆవిడికి అలాగా ఎవరి వెనకాతలో వెళ్ళిపోవడం ఆవిడికి నచ్చదు. ఆవిడ అసలు మగవాళ్ళని తాకదు లక్ష్మీదేవి ఆవిడ. అయితే మీరు అడగచ్చు నన్ను ఒక ప్రశ్న, మరి రావణాసురుడు ఎలా ఎత్తుకొచ్చాడు అని. రావణాసురుడు ఎత్తుకొచ్చినప్పటికీ ఈవిడికి స్పృహ లేదు. రామాయణంలో ఆవిడకి ఇంటి మీద స్పృహ లేదు, లేకపోతే ఆవిడని ముట్టుకుంటే అగ్నిలా కాలిపోతాడు, వాడు అక్కడే అయిపోతాడు. అలాంటి ఆవిడ మహాతల్లిని తీసుకుని వచ్చేసాడు రావణాసురుడు. అందుకని ఈవిడ చెప్పలేక హనుమంతుడికి అలాగా ఈ రకంగా చెప్తుందనమాట, హనుమా వద్దులే ఆయన్నే పిలు, ఒకవేళ నేను ఎక్కాను అనుకోపోని నీ భుజం మీద, నువ్వు అడుగుతున్నావు, నువ్వు ఏ సముద్రంలోనో నన్ను పడేసి, నువ్వు చూస్తే ఇంతున్నావు, నేను చూస్తే అంతున్నాను, ఎక్కడో నన్ను పడేస్తావేమో నేను భయపడుతున్నాను అనగానే ఆ విశ్వరూపం అక్కడ ఆవిడికి చూపిస్తాడు. దాన్ని పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి విశ్వరూపం అంటారు. అక్కడ చూపించిన తర్వాత ఆవిడ ఆనందపడుతుంది. అమ్మా ఇవన్నీ నేను రాముడికి చెప్తాను, కానీ నువ్వు కనబడ్డావనే విషయం మళ్ళీ రాముడికి నేను చెప్పాలి కదా, ఏదో ఒకటి ఇవ్వు అని అడగంగానే ఆవిడ చిత్రకూటంలో మా ఇద్దరికి తెలిసిన కథని కాకాసుర కథ చెప్పి అక్కడ ఆవిడ చూడమని రాముడికి ఇచ్చి, రాముడికి ఇది ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా ఆయన చూస్తాడు, ఆయనకు అర్థమవుతుంది అని ఇవ్వంగానే ఆ చూడమనేది తీసుకొని ఆయన వేలికి పెట్టుకొని ఆయన బయలుదేరుతూ ఆవిడకి దండం పెట్టి వెంటనే వస్తామమ్మా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయిన హనుమ పైన ఆకాశం నుంచి వస్తూ ఉంటే కిందని శ్రీరామచంద్రమూర్తి, లక్ష్మణమూర్తి, జాంబవంతుడు, సుగ్రీవుడు, అంగదుడు వీళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఏం చెప్పేస్తాడు సీతమ్మ గురించి? సీతమ్మ చూసే అసలు సీతమ్మ కనబడిందా, సీతమ్మ ఎలా ఉంది అనే భయంతో ఉంటే మనం ఎవరైనా అయితే అసలు ఏమీ మాట్లాడడం, ముందు మనం ఎలా వెళ్ళాం అవన్నీ చెప్తాం. అలా కాకుండా ఇక్కడ హనుమ చూచితి సీతను అని మాట్లాడతారు. ఫస్ట్ సీత అంటే రాముడు ఏమైనా గుండాకి చనిపోతాడేమో అని భయం ఆయనకి. చూచితి సీతని చూశాను, అబ్బాయి చూశాను అంటే సీతమ్మ బతికే ఉంది అని చెప్పి కిందకి దిగిన తర్వాత ఎలా చూసావు, ఏం చూసావు అంటే ఇదిగో ఈ చూడామణి తీసుకోండి అని రాముల వారికి ఇవ్వగానే శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆ చూడామణి తీసుకొని చూసి కళ్ళ నిండా నీళ్లతోటి అది కనబడక లక్ష్మణమూర్తికి ఇచ్చి, ఇది అమ్మ మీ వదిన గారిదైనా చూడు లక్ష్మణ అంటే, అయ్యో అన్నయ్య నేనెప్పుడు ఆ తల్లిని చూశాను, ఆవిడ మొహం నేను చూడలేదు, ఆవిడ పాదాలు కొన్న మట్టెలు కానీ మంజీరాలు కానీ ఏమైనా ఉంటే ఇవ్వండి, నేను అవి చూసి గుర్తుపడతాను, అంతేగాని నిత్యం నేను ఆవిడ పాదాలకే నమస్కరించాను అన్నయ్య, నేను ఎప్పుడు ఆవిడ మొహం చూడలేదు అని చెప్పిన లక్ష్మణుడు భక్తి చూడండి వదిన గారి మీద. అటువంటి రామాయణం అప్పుడు వెంటనే రాముడు కళ్ళు తుడుచుకుని చూడామణిని చూసి కరెక్టే చూడామణి సీతమ్మదే అని గుర్తుపెట్టి, హనుమా ఇంత ఉపకారం చేసావు, ఇంత ఆనందాన్ని ఇచ్చావు, సీతమ్మకి ఆనందాన్ని ఇచ్చావు, నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చావు, మా దుఃఖాన్ని పోగొట్టావు, ఇంత మంచి మనిషిని, ఇంత నీలాంటి వాడిని నేను ఎక్కడ చూడలేదు, ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత ఉపకారం చేసినందుకు నేను నీకేం ఉపకారం చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తాడు రాముడు. రాముడిలో ఉన్న 16 గుణాల్లో ఎవరైనా అతనికి ఉపకారం చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఉపకారం చేయాలి, అతనికి తోచదు, లేకపోతే అపకారం చేసినా ఉపకారం చేస్తాడు ఆయన భగవంతుడు కనుక. సో ఈ రామచంద్రమూర్తి నాయన ఇటువంటి ఉపకారం నేను మళ్ళీ నీకు చెయ్యాలంటే నీకు పెళ్ళవ్వాలి, నీ భార్యను ఎవరో ఎత్తుకోవాలి, నేను అలా కోరుకోవచ్చా? నేను అలా కోరుకోను, అలా కోరుకోకూడదు కూడా. కాబట్టి ఇంత ఉపకారం చేసిన నీకు నేను ప్రత్యుపకారం చెయ్యలేను అని స్వామివారిని కౌగిలించుకుంటాడు. అలా కౌగిలించుకుంటే హనుమ కళ్ళ నీళ్ల పర్యంతరమై నాకు ఇదే కావాలి అని అతని కౌగిట్లో ఒదిగిపోతాడనమాట. అని సుందరకాండ అన్నారు. ఈ కాండకి లంకాకాండనో రావణకాండనో హనుమకాండనో పెట్టచ్చు కదా, కానీ సుందరకాండ అని ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఈ యుద్ధకాండ సరే యుద్ధం జరిగింది, యుద్ధకాండ అన్నిటికీ పేర్లు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, కానీ సుందరకాండకి సుందరకాండ అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే మన కోసం వచ్చింది. మనం కూడా మన ఇంట్లో ఎన్నో బాధలు ఉంటాయి,
చూసిందంతా నిజం కాదు. ఈ గుప్పెడు మూస్తే అంత అబద్ధమే, తెరిస్తే అందరికీ కష్టాలు. అంటే కష్టాలు సీతమ్మ పడిన కష్టాల కన్నా మనం పడిన కష్టాలు అని అనుకుంటే వాడు చాలా ధైర్యవంతుడు, ముందుకెళ్ళిపోతాడు. అలా కాదు, చిన్న చిన్న వాటికి బేలైపోయి అమ్మో నేను ఇంక చెయ్యలేనేమో అని అనుకోవడం ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు. సీతమ్మను ఆలోచించుకొని ఆ రాముడిని ఆలోచించుకుని వాళ్ళ కష్టాల కన్నా మనం ఏం పడట్లేదు అని చెప్పి మనకి ఆనందం వస్తుంది. సూర్యుడు పొద్దున్న తీస్తున్నాడు, చంద్రుడు మళ్ళీ సాయంత్రం వస్తున్నాడు, చీకటి వెలుగు వస్తుంది. కష్ట నష్టాలు కూడా అలా, కష్ట సుఖాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి. సుఖం వెలుగైతే కష్టం చీకటి, మనకి సుఖం తర్వాత చీకటి వెలుగు, కష్టం తర్వాత మళ్ళీ సుఖం వస్తుంది అని అనుకుంటూ మన జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే అసలు ఇదంతా ఎందుకండి, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఈ కలియుగంలో భగవన్నామ స్మరణ ఒక్కటే తరుణోపాయం. ఆయన నామాన్ని గనక మనం చదువుకున్నాము అంటే ఆ ఒక్క పని చాలు. ఎన్ని పూజలు చేస్తూ ఉంటాం, పూజలు, కానీ అక్కడ కూడా ఒక్కొక్కసారి పూజ చేస్తుంటే ఫోన్ మోగితే భగవంతుడు అక్కడే ఉంటాడు కదండి. మనం ఆ తర్వాత ఫోన్ మళ్ళీ రాదు కదా, అందుకని ఆ ఫోన్ని పట్టుకుని మనం వెళ్ళి ఎవరు చేశారు అని చెప్పి ఆ ఫోన్ మాట్లాడి మనం మళ్ళీ లోపలికి వచ్చేటప్పటికి స్వామి అక్కడే ఉంటారు పాపం. అలా కాకుండా మనసా వాచ కర్మణ స్వామి మీద ధ్యాస పెట్టి 5 నిమిషాలు ఆయన నామం చెప్పుకుంటే, లేదా ఉదయం నిద్ర లేవంగానే ఒక్కసారి గోవిందనామంతో లేస్తూ, నాయన నీ వల్ల నేను లేచాను. ఎంతమంది మంచం నుంచి లేస్తున్నాం చెప్పండి తెల్లవారుగా? మనం లేచాం, లేచిన తర్వాత నీ యొక్క కృప థ్యాంక్స్ అతనికి చెప్పుకుని రోజంతా చాలా బాగా గడిచాక రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఎంత బాగా గడిచింది స్వామి ఈరోజు, నీకు మళ్ళీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అని చెప్పి స్వామి వారికి థ్యాంక్స్ చెప్తే అంతకన్నా పూజ వేరే లేదు అని ఆ స్వామి చెప్తున్నారు మనకున్న ఈ బిజీ షెడ్యూల్కి. సో మనందరం కూడా ఇప్పుడు ఈ సుందరకాండ పాడటం అనేది మన దగ్గర ఉన్న మహమ్మారి అయిన సెల్ ఫోన్ ఒకసారి స్విచ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ప్లీజ్. ఎందుకు అంటే అది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, అది మోగుతుంది, మీరు బయటికి వెళ్తారు, మీ వైపు అందరూ చూస్తారు, 2 శ్లోకాలు తగ్గిపోతాం. సో ఇవన్నీ కాకుండా ఒక గంట సేపు ఎలాగో వచ్చాం, కూర్చుంటాం, 5 గంటల నుంచి చేస్తున్నాం, 6 అయింది, ఒక 7:15 వరకు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను ఒక 1/2 గంట మీ దగ్గరికి వస్తాను. వచ్చిన తర్వాత మీకు ఓకే అంటే నేను మాట్లాడతాను, వద్దు మేడం ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది మేము వెళ్తాము అంటే నేను నమస్కారం పెట్టేస్తాను. సో ఇప్పుడు మాత్రం సుందరకాండ అనేది ఒక మహానుభావుడు మనకి ఇవాళ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. వాళ్ళ ఇల్లు, వాళ్ళ ఇది అన్నీ ఇచ్చాడు. ఇంతమంది కూర్చుని ఉన్నాం, ఇంతమంది గొంతులు రామనామంతో మోగిపోతుంది. ఇక్కడ రాముడు కనపడకపోవచ్చు సుందరకాండలో, కానీ రామనామం 1కి 10 సార్లు, రామకథ 1కి 10 సార్లు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. మరి అటువంటి రామాయణాన్ని మనందరం కూడా ఒక్కసారి ఇక్కడ మైక్ పెడతాము. అంటే రాగం అనేది అందరికీ ఒకేలా రాదు, కొత్త వాళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటారు. సో ఆ రాగంతో పాడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మేల్ వాయిస్ వస్తుంది, మా వాయిస్ ఇక్కడ వస్తాయి. సో దాంతో పాటు ట్రాక్తో పాటు మనం ముందుకెళ్దాం. మీ చేతిలో పుస్తకాలు ఉన్నాయి, 90 శ్లోకాలు గల ఈ సుందరకాండని మీరందరూ కూడా నాతో పాటు పాడాల్సిందిగా హనుమాను గురుదేవులు నాయన పలికిన సీతారామ కథ, నే పలికెద సీతారామ కథ. శ్రీ హనుమంతుడు అంజనీ సుతుడు, అతి బలవంతుడు రామ భక్తుడు, లంకకు పోయి రాగల ధీరుడు, మహిమోపేతుడు శత్రుఘర్షణుడు, జాంబవదాది వీరులందరును ప్రేరేపింపగా సమ్మతించెను. లంకేశ్వరుడు అపహరించిన జానకి మాత జాడ తెలిసెకొన. తండ్రి అయిన వాయుదేవులకు, సూర్యచంద్ర బ్రహ్మాది దేవులకు, వానరేంద్రుడు మహేంద్రగిరిపై వందనములిడే పూర్వాభిముఖుడై, రామనామమున పరవశుడయ్యే రోమ రోమము
విశ్రాంతి తీసుకొని పూజలందుకొని పోవచ్చునని సగర ప్రవర్తితుడు సాగరుడెంతో ఉదమున పలికే మైనాకునితో మైనాకుడు ఉన్నతుడై నిలిచే హనుమంతుడు ఆగ్రహమునగాంచే ఇది ఒక విఘ్నము కాబోలునని వానది పడదోసే పురము చేతి విని పర్వత శ్రేష్ఠుడా పోటున కృంగే పవన తనయుని బలము గని పొంగే తిరిగి నిలిచే హనుమంతుని పిలిచే తన శిఖరముపై నరుని రూపమై శ్రీ హనుమాన్ గురుదేవులు నాయక పలికిన సీతారామ కథ నే పలికిన సీతారామ కథ వానరోత్తమా ఒకసారి నిలుమా నా శిఖరాల శ్రమ తీర్చుకొనుమా కందమూలములు ఫలములు తినుమా నా పూజలు కొని వందనలందుమా శతయోజనముల పరిమితము గల జలనిధి నవలీల దాడిపోగల నీదు మైత్రి కడు ప్రాప్యము నాకు నీదు తండ్రి కడు పూజుడు నాకు పర్వతోత్తముని కరములని మీదే పవన తనయుడు పలికెను ప్రీతిని ఓ గిరీంద్రమా సంతసించి తిని నీ సత్కారము ప్రీతి నందితిని రామ కార్యమై ఏగుచుంటిని సాధించు వరకు ఆగనంటిని ఏ పోవలే క్షణమెంతో విలువలే ఈ దీవెనలే నాకు బలములే శ్రీ హనుమాన్ గురుదేవులు నాయక పలికిన సీతారామ కథ నే పలికిన సీతారామ కథ అనాయాసముగ అంబర వీధిని పయనము చేసెడు పవన కుమారుని ఇంద్రాదులు మహర్షులు సిద్ధులు కులకాంతితులై ప్రస్తుతించిరి రామ కార్యమతి సాహసమని రాక్షస బలమతి భయంకరమని అభివరుడెంతటి ఘనగనులోయని పరిశీలనగా పంపిరి సురసను దేవుడో నన్ను నిన్ను బృంగమని వరము సగిమని బ్రహ్మ పంపెనని అతిగా సురస నోటిని తెరచే హనుమంతుడలిగి కాయము పెంచే ఒకరినొకరు నుంచి కాయము పెంచిరి శతయోజనములు విస్తరించిరి పైనుండి సురలు తహతహలాడిరి ఇరువురిలో ఎవరిదో గెలుపనిరి సురసముఖము విశాలమౌడగని సూక్ష్మబుద్ధిగొని సమయమిదేలని క్షణములోన అంగుష్టమాత్రుడై ముఖము జోచి వెలువచ్చే విజయుడై పవన కుమారుని సాహసముగని దీవించే సురస నిజ రూపముగని నిరాలంబ నిరాంబరముగనుచు
గ్రహించెను గృహను పోలు తన నోటిని తెరచెను కపివరుని గుంజి మింగ చూచెను అంతట మారుతి సూక్ష్మ రూపమున సింహిక హృదయము చొచ్చి చీల్చెను సింహిక హృదయము చీలికలాయెను సాగరమున బడి పశువులు బాసెను వారిని దాటెను వాయుకుమారుడు లంక చేరెను రాయసూరుడు నలువంకలను కలయ చూచుచు నిజ రూపమున మెల్లగ సాగుచు త్రికూటాచల శిఖరము పైన విశ్వకర్మ నిర్మితమైన సప్తపురముతో సమానమైన లంకాపురమును మారుతి కాంచెను శ్రీ హనుమాను గురుదేవులు నాయక పలికిన సీతారామ కథ నే పలికిన సీతారామ కథ అనిల కుమారుడా రాత్రి వేళను సూక్ష్మ రూపుడైరేను రజనీ కరుణి వెలుగున తాను రజనీ జనుల కనుల బడకను పిల్లి వలె పొంచి మెల్లగా సాగెను ఉత్తర ప్రాకార ద్వారము చేరెను కోనల తిరుగాడు కోతివి ఈ పురికి ఏ పనికై వచ్చితివి లంకేశ్వరుని ఆనతి మేరా లంకాపురికి కావలియున్నా లంకను నేను లంకాది దేవతను నీ ప్రాణములను నిలువున నీతును కదలక మెదలక నిజము పలుకుమని లంక ఎదుర్కొని కవి కిశోరుని అతి సుందరమీ లంకాపురమని వచ్చడబడి చూడవచ్చి తిని ఈ మాత్రమునకు కోపమెందుకులే పురము కాంచినే మరలిపోదులే అని నెమ్మదిగా పలుకగా విని అనిరాత్మజుని చులకనగాగుని గంగా రాక్షసి కవి కిశోరుని రక్షించి కసరి రక్షించి కరచెను సింహనాదమును మారుతి చేసే కొండంతగతన కాయము పెంచే వామహస్తమున పిడికిలి బిగించి ఒకే పోటున లంకను కూర్చే కొండబండల రక్కసి తొల్లే కనుల పగించి నోటిని తెరచే అవలను చంపుట ధర్మము కాదని లంకను విడిచే మారుతి దయగుని ఓబల భీమా వనరోత్తమ నేటికి నీచే ఓటమెరిగితి ఈ నా ఓటమి లంకకు చేటని పూర్వమే బ్రహ్మ వరమొసగెనని రావణుడాదిగా రాక్షసులందరూ సీతమూలమున అంతముందెదరు ఇది నిజమౌనని నీదే జయమని లంకా రాక్షసి పంపె హరీశుని శ్రీ హనుమాను గురుదేవులు నాయక పలికిన సీతారామ కథ
పలికెద సీతారామ కథ కోటగోడ అవలీలగ ప్రాకెను కవి కిశోరుడు లోనికి దుమికెను శత్రుపతనముగా వామవాదమును ముందుగా మోగెను ముందుకు సాగెను ఆదిముత్యముల తోరణాలు గల రమ్యకరమైన రాజవీధుల వెన్నెలలో లంకాపురి శోభను శోధనగా హరీశుడు గాంచెను సువర్ణమయ సౌధరాజముల ధగ ధగ మెరసే ఉన్నత గృహముల కలకలలాడే నవ్వుల జల్లులు మంగళకరమౌ నృత్యగీతములు అప్సరసల మరపించు మదవతుల త్రిస్థాయి పలుకు గానమాధురులు వెన్నెలలో లంకాపురి శోభను సోదరగా హరీశుడు గాంచెను సుందరమైన హేమమందిరము రత్నఖచితమౌ సింహద్వారము పతాకాంకిత ధ్వజాకీర్ణము నవరత్నకాంతి సంకీర్ణము నృత్యమృదంగ గంభీర నాదికము వీణాగాన వినోద సంకులము లంకేశ్వరుని దివ్య పవనమది సోదరగా హరీశుడు గాంచెను భక్తలు పన్నీట జనకములు ఆలాదరు సుగంధ ధూపములు స్వర్ణక్షేత్రములు వింజామరలు కస్తూరి పునుగు జపాలి గంధములు నిత్య పూజలు శివార్చనలు మాస పర్వముల హోమములు లంకేశ్వరుని దివ్య పవనమది సోదరగా హరీశుడు గాంచెను శ్రీ హనుమాన్ గురుదేవులు నాయక పలికిన సీతారామ కథ నే పలికెద సీతారామ కథ యమకుబేర వరుణ దేవేంద్రాదుల సర్వ సంపదల మించినది విశ్వకర్మ తొలుత బ్రహ్మమిచ్చినది బ్రహ్మవరమున కుబేరుడందినది రావణుడు కుబేరుని రణమందు ఓడించి లంకకు కొని తెచ్చినది పుష్పకమను మహావిమానమది మారుతి గాంచెను అచ్చెను ఉంది నేలను తాకక నిలచి ఉండునది రావణ పవన మధ్యంబుననున్నది వాయుపదమున ప్రతిష్ఠితమైనది మన నుండి భూమికి దిగిన స్వర్గమది సూర్యచంద్రులను ధిక్కరించునది పుష్పకమను మహావిమానమది మారుతి మారుతి గాంచెను అచ్చెను ఉంది మక్కున శయనించు సురతుల మోములు పద్మములను కొని భ్రమరములు నిమీలిత విశాల నేత్రములు అతివలే తేజరిల్లేడు పుష్పకమందు రావణ
ఐరావతము దంతపు మొనలతో బోధపు ప్రఘాతములతో చక్రాయుధపు ప్రహరణములతో జయపరంపరల గురుతులతో కీర్తి చిహ్నముల కాంతులతో లంకేశుడు శయనించే కాంతలతో సీతకై వెదకే మారుతి ఆశతో తీక్షణలు తుల లోహితాక్షుడు రత్న చందన చర్చిత గాత్రుడు మధులోలిన వాడు ప్రతికేలి సలిపి సోలిన వాడు లంకేశుడు శయనించే కాంతలతో సీతకై వెదకే మారుతి ఆశతో మందకవంత పర్యంతము చేరి ఎదురించుచుండే దివ్య మనోహరి నవరత్న ఖచిత భూషణధారిణి నలువంకలను కాంతి ప్రసారిణి స్వర్ణదేహిని చారు రూపిణి ప్రాణులకు రాణి పట్టపురాణి లంకేశ్వరుని హృదయేశ్వరి మండోదరి లోకోత్తర సుందరి భూమికి పల్లకీలు కొట్టి చెంగుల చుట్టి చంచలమౌ కపి స్వభావమును పవనతనయుడు ప్రదర్శన చేసెను శ్రీ హనుమాను హృదయములు నాయక పలికిన సీతారామ కథ నే పలికెద సీతారామ కథ రాముని సీత ఇతులుండునా రాముని సీత ఇతులుండునా రావణు చేరి శయనించునా రాముని వాసి నిదురించునా భుజించునా భూషణములగాల్చునా పరమ పురుషుని రాముని మరచున పరపురుషునితో కాపురముండున సీత కాదు కాదు కానే కాదని మారుతి వెదచుచు వెదకసాగెను ఓవగరాని కాపుల పోతి చూడగరానివి ఎన్నో చూచితి నగ్నముగా కరుణ పరకాంతల పరిశీలనగా పరికించితిని ప్రతికేలి సలిపి సోలిన రమణుల ఎందెందరినో ఒడగాంచితిని ధర్మముగాదని పాపినైకినని పరితాపముతో మారుతి కృంగెను సురతులతోడ సీతయుండగా పాదల చూడక పెదకునెలాగ మనసున ఏమి వికారమునందక నిష్కామముగా వివేకము వీడక సీతను వెదకుచు చూచితి గాని మనసున ఏమి పాపమెరుగనని స్వామి సేవ పరమార్థముగా కొని మారుతి సాగెను సీత కోసమని భూమి గృహములు నిశా గృహములు
చిత్రశాలలు బాబులు తిన్నెలు రచయితులు మేడలు మిద్దెలు ఇల్లు కోనేలు సందులు పొందులు బాటలు తోటలు ఆగి ఆగి అడుగడుగున వెదకుచు సీతను గానక మారుతి మరచే సీతామాత రడికి ఉండునో క్రూర రాక్షసుల పాల్పడి ఉండునో తాను పొంచుచు అంతట వెదకుచు తిరిగిన తావుల తిరిగి తిరుగుచు ఆగి ఆగి అడుగడుగున వెదకుచు సీతను గానక మారుతి మగచే సీత జాడ కలయేదను వార్తను తెలిపిన రాముడు బ్రతుక జాలడు రాముడు లేనిదే లక్ష్మణుడుండడు ఆపై రఘుకుల మందయు నశించు ఇంతటి ఘోరము కాచినంతనే సుగ్రీవాదులు మడియక మానరు అని చింతించుచు పుష్పకము వీడి మారుతి చేరే ప్రాకారము పైకి రామ్ జయ రామ్ జయ రామ్ జయ రామ్ తల్లి తెలుపుము నీవు ఎవరవో దేవగంధర్వ కిన్నెరాంగనవో కాంతులు మెరసే బంగారు వేనా మదినాంబరమేల దాల్చితివో ఓ కమలాక్షి నీ కనుదోయి నీలాలేలా నింపితివో అని హనుమంతుడు కరువు నుండి దిగి అంజలి ఘటించి చందనని లేచే రావణాసురుడు అపహరించిన రాముని సతివో నీవు సీతవో రామ లక్ష్మణులు వనమున వెదకెడు అవని జాతవో నీవు సీతవో సర్వసులక్షణ లక్షిత జాతవు తల్లి తెలుపుము నీవు ఎవరవో అని హనుమంతుడు సీతతో పలికే అంజలి ఘటించి చందనని లేచే జనక మహీపతి ప్రియ పుత్రికను దశరథ మహీపతి పెద్ద కోడలను శ్రీ రఘురాముని ప్రియ సతి నేను సీతయను పేర మరలుదానను పరిణయమైన 12 ఏడులు అనుభవించి తిని భోగభాగ్యములు అని పలికే సీత వానరేంద్రునితో రామ కథను ఎదిరించిన వారితో రావణుడు సగిన ఏడాది గడువు 2 నెలలలో ఇక తీరిపోవు రాముడు నన్ను కాపాడునని వేచి వేచి వేసారిపోతిని అసురులు నన్ను చంపక మున్నే నాకై నేను పోలించితిని అని పలికే సీత వానరేంద్రుడు
హనుమంతుడు సీతతో పలికే అంజలి ఘటించి ముందుకు జరిగే మారుతి అంతగా ముందుకు జరిగెను జానకి అంతగా అనుమానించెను రావణాసురుడే ఈ వానరుడని కామరూపుడై వచ్చి ఉండునని ఆశ్రమమున ఒంటిగనున్న తనను వంచిన సన్యాసి తడని తలవాల్చుకొని భయకంపితయై కడిగలేలపై జానకి దూరే వానరరాజు సుగ్రీవుని మంత్రిని నన్ను పిలుతురు హనుమంతుడని రామ సుగ్రీవులు మిత్రులైనారు మీ జాడ తెలియ వేచి ఉన్నారు రామ లక్ష్మణులు వానరరాజుతో లంక చేరెదరు వానర కోటితో అని హనుమంతుడు సీతతో పలికే అంజలి ఘటించి చందనని నిలిచే శ్రీ హనుమాన్ గురుదేవులు నాయక పలికిన సీతారామ కథ నే పలికిన సీతారామ కథ ఓ హనుమంత ఆయి పొందితిని నీ పలికిన శ్రీరామ కథ విని రామ లక్ష్మణుల ఎట్లెరిగితివి రూపురేఖలను ఎట్లు కాంచితివి వారి మాటలను ఎట్లు వింటివి వారి గుణములను ఎట్లు తెలిసితివి అని పలికే సీత హనుమంతునితో రామ కథను కీర్తించిన వారితో సర్వజీవన సంప్రీతి పాత్రుడు కమల నేత్రుడు దయా సాంద్రుడు బుద్ధియందు బృహస్పతి సముడు కీర్తియందు దేవేంద్రుని సముడు క్షమాగుణమున పృథివీ సముడు సూర్యదేవుడు శ్రీరఘురాముడు అని హనుమంతుడు సీతతో పలికే అంజలి ఘటించి చెంతన నిలిచే అన్నకు తగు తమ్ముడు లక్ష్మణుడు అన్నిట రాముని సరిపోలువాడు అన్నకు తోడు నీడయై చెలగెడు అజేయుడు శత్రు భయంకరుడు సామాన్యులు వారు సోదరులిరువురు దిగువెదకుచు మమ్ము కలసినారు అని హనుమంతుడు సీతతో పలికే అంజలి ఘటించి చెంతన నిలిచే పవన కుమారుని పలుకులను విని అతడు నిజముగా రామదూతయని ఆనందాశ్రులు కన్నులు నిండగా చిరునగములతో జానకి చూడగా ఇదిగో తల్లి ఇది తిలకింపుము ఇదిగో తల్లి ఇది తిలకింపుము రాముడంపిన అంగుళీయకము అని హనుమంతుడు భక్తి మీరగను అంగుళీయకమును సీతకు సగెను శ్రీ హనుమాన్ గురుదేవులు నాయక పలికిన సీతారామ కథ నే పలికిన సీతారామ
స్మృతులు మదిలో మెదల సిగ్గుచేత తన శిరము వంచుకొని ఇన్ని రోజులకు తనకు కలిగిన శుభశకునముల విశేషమనుకొని జానకి పలికే హనుమంతునితో సంపూర్ణమైన విశ్వాసముతో ఎన్నడు రాముడు ఇటకే తెంచును ఎన్నడు రావణుని హతము చేయును లక్ష్మణుడు తన అగ్నిశరములతో క్రూర రాక్షసుల రూపుమాపును అద్భుతమౌని నామరూపమును కాంచితినయ్యా శాంతింపుమయ్యా పవన కుమారా నీవు గాక మరి ఎవరి వారని దాటెదరయ్యా క్రూర రాక్షసుల కంటబడకయే కంటెదగినను కనగలరయ్యా అని పలికే సీత హనుమంతునితో సంపూర్ణమైన విశ్వాసముతో శ్రీ హనుమాన్ గురుదేవులు నాయక పలికిన సీతారామ కథ ఏ పలికిన సీతారామ కథ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద గోవింద. ఒక 5 నిమిషాలు నాకు మీ టైం తీసుకుంటున్నాను. స్వామివారిని పిలుద్దాం. అది ఆ 24,000 శ్లోకాలు చాలా రోజులు పడుతుంది చేయడానికి, కానీ మనకి అర్థం కాదు. ఏదైనా కూడా అర్థమై మనం కనుక దాన్ని చేస్తే దానికి మన యొక్క బ్రెయిన్ కూడా ఆవిడ కళ్ళు మూసుకునే పాడారు, ఇప్పుడే కళ్ళు తెచ్చారు ఆవిడ. సో అది అంత లీనమైపోయి మనం చేయొచ్చు. మనకి తెలుగు భాష అర్థమవుతుంది కనుక ఆ తెలుగులోకి అనువదించిన వారికి ఒక్కసారి మనం చప్పట్లు కొట్టుకొని ఎంత అదృష్టం చేసుకుంటే ఇటువంటి రామాయణాన్ని మన చేతికి ఇస్తాడు ఆ వాల్మీకి మహాముని అని ఆలోచించాలి. వాల్మీకి ఒక దొంగ, అసలు అతనికి చదువు రాదు, కానీ అంత గొప్పవాడు ఎలా అయ్యాడు అంటే ఆయన కనుకుంటే అవ్వదా చెప్పండి ఒక్కసారి. దొంగ భార్యాభర్తల్ని, అతను భార్యా పిల్లల్ని అమ్మా నాన్నని పోషించేవాడు. ఆయన పేరు అగ్నిశర్మ. ఆయన ఏం చేసేవాడు అంటే దొంగతనాలు చేసేవాడు. ఇట్నుంచి అట్నుంచి వెళ్ళే ఆ చిన్న అడవిలో దొంగతనాలు చేసి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని
పోషించేవారు. ఒకసారి ఆ అటుపక్క ఋషులందరూ వెళ్తూ ఏంటిగా ఇంత పాపం చేస్తున్నావు, దొంగతనం అనేది పాపం నీకు తెలీదా అంటే చాలే ముందు డబ్బులు ఇయ్యి అంటాడు ఆయన. అంటే అలా కాదు, ఒక్కసారి ఆలోచించు నువ్వు. ఇప్పుడు ఈ పాపము పోనీ మీ ఇంటికి వెళ్ళి పాపాన్ని మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకుంటే భాగం అప్పుడు నువ్వు చెయ్యొచ్చు. అడిగిసిరా అంటే ఎందుకు తీసుకోరు, మా వాళ్ళందరూ తీసుకుంటారు, నేను పట్టుకెళ్ళేది వాళ్ళకే కదా ఈ డబ్బులని వాల్మీకి అంటాడు అనమాట. అంటే ఒకసారి అడిగి రాకూడదా అంటారు అని వాళ్ళు మీరు ఇక్కడే ఉండండి అయితే నేను అడిగి వస్తానని వాళ్ళని అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఇంటికి వెళ్తాడు. వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ భార్యను పిలుస్తాడు. ఎవరైనా అంతే కదా, ముందు భార్యే. ఆ భార్యను పిలిచి ఇవే నువ్వు నా పాపం చేస్తున్నానంట కదా, నేను ఇది పాపం చేస్తున్న దాంట్లో నువ్వేమైనా పాలు పంచుకుంటావా పాపాన్ని అంటే నాకేం అవసరం, నువ్వు పోషించాలి, నీ విధి నీ బాధ్యత, నేను భార్యని తాళి కట్టినందుకు నువ్వు నాకు అన్నం పెట్టాలి కనుక నువ్వు ఏం చేసినా నాకు అనవసరం, పాపం మాత్రం నాకు అవసరం లేదు అంటుంది ఆవిడ. పిల్లలు కూడా అలాగే అంటారు. ఆఖరికి అమ్మా నాన్న పుణ్యం నన్న కన్నా తల్లిదండ్రులైనా వాళ్ళు పాపం తీసుకుంటారేమంటే వాళ్ళు కూడా ఒరే నాయన నిన్ను దొంగతనాలు చేసి తెమ్మని మేమైతే చెప్పలేదు, అది పాపం అని మాకు తెలుసు కనుక మాకు వద్దు, కానీ సులువని నువ్వు చేస్తున్నావు, పాపం అయితే మాకు అక్కర్లేదు అని అమ్మా నాన్న కూడా అంటారు. అప్పుడు ఇంక చాలా విరక్తి కలిగిన వాల్మీకి అక్కడికి వెళ్తాడు. వెళ్ళి ఆ ఋషి మహానుభావుడు కాళ్ళ మీద పడిపోతాడు. పడిపోయిన తర్వాత ఆయన అంటాడు, చూసావా ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా, సో ఇది ఎంత పాపం అనేది, నేనేం చేయాలో చెప్పండి, ఇప్పుడు నేను నీకు దాసోహండి, నేనేమైనా చేస్తానంటే నువ్వు ఏమి చేయద్దు, ఇక్కడే కూర్చో, ఈ ప్రాంగణంలో కూర్చొని రామనామ జపం చెయ్యి, ఆ రామ 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 అంటూ ఉండు, మేము మళ్ళీ ఇటు వస్తాం, వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నీకు ఎంత పరివర్తన వస్తుంది అనేది ఆ భగవంతుడే. ఈ రోజున ఒక ఏకాదశి దగ్గరగా ఉన్నాడు లక్ష్మీ నరసింహుడు. ఉగ్ర నరసింహుడే కానీ చాలా మంచివాడు. ఎందుకు అంటే ఆయనంత చల్లదనం ఎవరికీ ఉండదట. ఆయన పేరు ఉగ్ర నరసింహమూర్తి అంతవరకే, కానీ ఆయన చూసే చూపు భక్తుల మీద చాలా గంధంతో సమానం ఆ చూపు. ఎందుకు అంటే మన ఇలవేలుపు విశాఖపట్నంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇలవేలుపు ఎవరు అంటే ఆ లక్ష్మీ నరసింహుడే.